राधा माधव कुंज बिहारी जय राम जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभम गिरिवरधारी गिरिवर गोपी जना वल्लभम गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री प्रभुपाद की जय ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಳಗಿರ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿಯಾ और शुड हैव सेपरेट क्लास इंग्लिश ಮುರಳೀಧರನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮುರಳೀಧರನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ರಾಸರಸರು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಮಾಡೋದಾ ಕಾಮನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ किनको कन्नड़ समझ में नहीं आता कन्नड़ समझ में नहीं आता आप कन्नड़ समझ में नहीं आता अच्छा तो दो ही लोग ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹಾ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಓ
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 9 ಶ್ಲೋಕ 2. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಮುತ್ತಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಟ್ರಬಲ್. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ. Anybody else? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿದಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆಯ ರಾಜ, ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ರಾಜ, ಪವಿತ್ರಂ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಇದಂ ಇದು, ಉತ್ತಮಂ ದಿವ್ಯವಾದುದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೇರ ಅನುಭವದಿಂದ, ಅವಗಮಂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ, ಧರ್ಮ್ಯಂ ಧರ್ಮದ ತತ್ವವನ್ನು, ಸುಸುಖಂ ಅತಿ ಸಂತೋಷಕರವಾದ, ಕರ್ತುಂ ಆಚರಿಸಲು, ಅವ್ಯಯಂ ಶಾಶ್ವತವಾದ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶಿಲಪ್ರಪಾದರನ್ನ ಶಿಲಪ್ರಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯು ರಾಜವಿದ್ಯೆ, ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಆತ್ಮದ ನೇರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಧರ್ಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. गीता का ज्ञान जो है वो राज विद्या है, सारे ज्ञानों का राज है, सारे रहस्यमय ज्ञानों में रहस्यमय है, अत्यंत शुद्ध है और ये आत्म साक्षात्कार करवा सकता है. इस ज्ञान को हम साक्षात्कार कब कर सकते हैं? ये धर्म की परिपूर्णता है, ये शाश्वत और शाश्वत है और इसको अनुष्ठान करते समय ये
सुख प्रदान करता है। सुसुखम कर्तुम ಅವ್ಯಯಂ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ರಾಜವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮತ್ತು ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳ ಸಾರ. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಕನಾಡ್, ಕಪಿಲ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಶ್ವಾನರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೇನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯ ರಾಜ. ವೇದಗಳ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ತಿರುಳು ಎಂದು ಪ್ರಭುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ರಹಸ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಪರ್ಪಟ್, ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾಸಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಾಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ. ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರತ್ಸೆ ನಮಃ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಳಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗುರೋ ದೀನತಾರಿಣಂ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮೇಶ್ವರಂ. हरे कृष्णा. ये जो 9वां अध्याय है इसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. यहाँ पे भगवान ऐसा तत्व बताते हैं जो कभी वो खुल के बताए नहीं. ये ज्ञान सिर्फ भक्तों को मिलता है, भक्त समझ सकते हैं. अगर कुछ मन में खास बात है तो हम सबको नहीं बताते हैं, कोई खास व्यक्ति है उसी को बताते हैं खास विचार जो है. वैसे भगवान एक खास विचार बताने जा रहे हैं अर्जुन को. वो बहुत रहस्यमय ज्ञान है. अर्जुन को क्यों बताते हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है. 4वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं स एवायं मयातिथ्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हि तदुत्तमम्. ये रहस्यमय ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे में 2 योग्यता है. तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम मेरे भक्त हो. भक्तोऽसि मे सखा चेति. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಸಖ, ಆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, इसलिए ये ज्ञान उनको बताते हैं. इसलिए गीता कौन समझ सकता है? जो भक्त है वही गीता को समझ सकता है. अभक्त भगवत गीता को समझ नहीं सकते. एक आदमी के पास शहद का बॉटल, हनी का बॉटल दिया गया, तो उसको पता नहीं था कैसे खोलना है, तो बाहर से चाटने लगा. क्या उसको टेस्ट आएगा? नहीं आएगा. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಾಟಲ್ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಟು ओपन इट, देन वी कैन टेस्ट इट. वैसे ही गीता जो ज्ञान है एक हनी बॉटल की तरह है. लोग इसको देखते हैं, शायद पढ़ भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, मगर जब तक भक्ति नहीं है उनके हृदय में इसको समझ नहीं पाएंगे. भक्ति एक चाबी है जिससे हम इस गुह्य ज्ञान का क्या बोलते हैं, ज्ञान को खोल सकते हैं. जैसे अगर किसी ने आपको मोबाइल फ़ोन दिया मगर पिन नंबर नहीं बताया, यूज़ नहीं कर सकते. अगर किसी ने बोला मेरे घर में चले जाओ मगर घर का चाबी नहीं दिया, अंदर नहीं घुस सकते. वैसे किसी ने गीता दिया मगर गीता कैसे पढ़ना है वो नहीं बताया, तो गीता ठीक से पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते. तो क्या करना चाहिए? उनको ಭಕ್ತों से ಗೀತಾ ಪढ़ना चाहिए. ಭಕ್ತರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಗವತ ಪಡಗಿಯ ಭಾಗವತ ಸ್ಥಾನೆ ಚೈತನ್ಯ महाप्रभु ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, भागवतम को एक भक्त भागवत से पढ़ना चाहिए, तभी हमको समझ में आएगा. हम अकेले में पढ़ने जाएंगे, खुद के बुद्धि से पढ़ना चाहेंगे तो वो समझना नामुमकिन है. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सारे ज्ञानों में जो गुह्य ज्ञान है एक गीता का ज्ञान है. कितने प्रकार के ज्ञान है? बहुत प्रकार के ज्ञान वेदों में दिया गया है. सारे मुनि एक एक तत्व को प्रदर्शन किए, तत्व को बताया है. गौतम, कनाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानर इत्यादि. मीमांसा, सांख्य, योग, ऐसे षड दर्शन है, सोएश, वैशेषिक, ऐसे अलग अलग तरह के षड दर्शन है. इसके अलावा वेदांत भी है, वेदांत सूत्र. सो ज्ञान की कमी नहीं है, मगर सारे ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? वो है भक्ति का ज्ञान. तो इस 9वें अध्याय में भगवान भक्ति के बारे में बताते हैं. हालांकि भक्ति के विचार 7वें अध्याय से स्टार्ट हो चुके हैं. 7th चैप्टर कृष्ण स्टार्ट टेलिंग अबाउट भक्ति. 8th चैप्टर में थोड़ा बताते हैं, मगर 9th चैप्टर में बहुत डिटेल में बताते हैं भक्ति के बारे में. 9th और 12th चैप्टर का नाम है भक्ति योगा. 9th चैप्टर का राज विद्या राज गुह्य योगा. तो यहाँ पे भक्ति को राज विद्या कहा गया, किंग ऑफ ऑल नॉलेज. सो हाउ टू डू डिवोशनल सर्विस? आत्मा का जो ज्ञान है वो गुह्य है, इट इज कॉन्फिडेंशियल. अहम ब्रह्मास्मि आत्मा को समझना कठिन है, दिखता नहीं है ना, ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ. ಸೊ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಗುಹ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗುಹ್ಯತರ ಜ್ಞಾನ, ಗುಹ್ಯತರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ the relationship between God and Jiva, that bhakti, that is guhyatama jnana, most confidential knowledge. So, 9th अध्याय the first श्लोक है ना, first श्लोक idam tute guhyatamam pravakshami anasuyave bhaktose me ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षशेषवा. ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಇದಂ ತೂತೆ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಗುಹ್ಯತಮವಾದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. अनसूयवे अनदर क्वालिटी ऑफ अर्जुन इज नॉन एनवियस. असूया नहीं है मन में, कंप्लीटली नॉन एनवियस. अगर कोई आपसे द्वेष करता है तो उसको जाके आप अपना कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं बताएंगे कि वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा. इसलिए भगवान भी जो अनसूय है उन्हीं को ये बताते हैं. दिस नॉलेज इज टोल्ड टू नॉन एनवियस पीपल. ज्ञानम विज्ञान सतम, ज्ञान भी देंगे और विज्ञान उसका साक्षात्कार भी देंगे. यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಶುಭದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥದಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ऐसा ज्ञान ये है राजविद्या राजवीय, हम टॉप मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज.
तो भगवान बताते हैं पहले श्लोक में कि ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, दूसरे श्लोक में बताते हैं इस ज्ञान का महिमा क्या है, द ग्लोरी ऑफ दिस नॉलेज. व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ दिस नॉलेज? इट्स किंग ऑफ नॉलेज, इट्स कॉन्फिडेंशियल, इट्स प्योर, इट इज उत्तम, इट्स प्रैक्टिकली रियलाइज्ड, इट धर्म्यम, सबसे ऊंचा धर्म है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, शाश्वत फल को प्रदान करता है और करते समय ये बहुत आनंद देता है. सो दिस इज द नेचर ऑफ दिस नॉलेज. अगर किसी को खाना खिलाना होता है ना, उससे पहले स्टार्टर देते हैं, एपेटाइजर. एपेटाइजर खाने के बाद भूख बढ़ जाता है ना, ಊಟ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಎಪಟೈಸರ್ ತಿಂತಾರೆ, ಆಗ ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹಸಿವು, ज्ञानದ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ज्ञान का भूख बढ़ाना चाहिए, तब ज्ञान जब मिलेगा तब वो डाइजेस्ट हो जाएगा. अगर किसी को सुनने की इच्छा नहीं है तो क्लास में बिठाओ, मोबाइल देखते बैठेगा, टाइम पास करेगा, क्योंकि सुनने की इच्छा नहीं है उसमें. इसलिए सुनने का जो इंटरेस्ट वो जगाना चाहिए. तो जो प्रचारक, एक्सपर्ट प्रचारक जो होते हैं, वो पहले श्रोतागणों में सुनने का भूख बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट जगाते हैं, उसके बाद सुनाते हैं, तब वो जो सुनते हैं वो अंदर जाता है. ठीक है. 3 प्रकार के लोग हैं जो सुनते हैं, तीन अलग अलग प्रकार से सुनते हैं. कैसे? एक कैटेगरी के लोग हैं जो आके क्लास में बैठते हैं, इस कान से सुनते हैं और इस कान से छोड़ देते हैं. ठीक है. क्लास के बाद उनको पूछो क्या टॉपिक था, वो पता नहीं, क्लास तो अच्छा था. ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆನಪೋಯ್ತು. ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಮರ್ತೈತು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನಿತ್ತು, ಏನು ಕತೆಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ क्लासಲ್ಲಿ? डे ड्रीमिंग. राइट. क्लास में बैठे हैं मगर मन कहीं और है, तो कुछ भी सुना ही नहीं, कुछ भी सुना नहीं. राइट. दूसरा जो आदमी है वो सुनता है, क्यों? क्योंकि वो अच्छे से सुनेगा, अच्छा अच्छा पॉइंट्स नोट डाउन करेगा, अच्छा कहानी, अच्छा जोक सब नोट डाउन करेगा और दूसरों को बताएगा. दूसरों को इंप्रेस करने के लिए वो सुनता है. राइट. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದವನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗಿಳಿ, ರಾಮ ರಾಮ, तोता भी रामा रामा बोलता है मगर फीलिंग नहीं उसमें, रामा नहीं आता है, रामा रामा आता है बस, हे रामा हे कृष्णा, ऐसा कभी फीलिंग नहीं आता उसमें. वैसे ही लोग सुनते हैं और बोलते हैं मगर कुछ परिवर्तन नहीं होता है. एक प्रसिद्ध क्या बोलते हैं गायक थे, भजन भक्ति संगीत गाते थे, मगर उनके जो परफॉर्मेंस होता था बड़े बड़े हॉल में होता था, हजारों लोग आके बैठते थे. परफॉर्मेंस के बीच बीच में जब ब्रेक होता था तो जाके पीछे जाता था, स्टेज के पीछे जाता था. कुछ फैन फॉलोअर्स थे, उनसे मिलने के लिए पीछे चले गए, हो गई वो मौके में लोग पीछे चले गए. उधर देखे वो तो सुट्टा मार रहा है, एंदगड़े सिगरेट से ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ? तो उसको ही आनंद नहीं आ रहा है गाने में, तो दूसरों को आनंद कैसे देगा? उसका आनंद है, आज की आनंद की जाए. सिगरेट में और नशापान में. मगर तीसरे तरह के लोग जो सुनते हैं, ಮೂರನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಾನ್ से सुनते और हृदय में चले जाते हैं. ये असली श्रवण है, ಇದು ನಿಜವಾದ ಶ್ರವಣ. So one should hear to apply, not to speak. Right? कभी क्लास चलता है तो
प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, हाँ, जब अच्छे से करना चाहिए, जब करते समय सोना नहीं चाहिए। तो एक भक्त सुन रहा था, देखो तुम्हारे लिए बोल रहे ನಿನಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರೈಟ್ ಗುರು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರು, ಅವ್ನು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿವೋಟಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ, ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग, अलग अलग तरह से सुनते हैं, मगर हमको क्यों सुनना चाहिए? आप कोई बता सकते हैं हमको भागवत कथा या भगवत गीता क्यों सुनना चाहिए? क्या हमारे भावना होना चाहिए? व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड ऑफ हियरिंग? यस, हाँ, okay. To implement that, I told one thing I told myself, that what can be other ways of other attitudes of hearing? To improvise yourself. To improvise, yeah, that's the same thing. To apply it in your life. Yes. Or kuch? Understanding the meaning of life. Yeah, to understand. I don't know. I'm a fool. Till now I was studying only मटेरियल नॉलेज, सिर्फ भौतिक ज्ञान को मैं प्राप्त कर रहा था. अभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है. मैं इतना सब कुछ पढ़ चुका हूँ, बीटेक एमटेक पीएचडी कर चुका हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, जीवन का मकसद क्या है, ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು. ಐ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್. So when Sanatana Goswami approached Chaitanya Mahaprabhu, he asked the same question to Chaitanya Mahaprabhu. Kiyami, kene amai, jharata patrai, who am I? And why am I suffering? दो क्वेश्चन पूछे, मैं कौन हूँ और मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ? Why am I suffering? These two questions. Intelligent people should ask such questions and try to find answers, और इन प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहिए. Yeah, that's a good point, to seek answers to questions. Okay, what else can be the attitudes for hearing? सुनने का क्या पर्पस होना चाहिए? Approach in a mode that is true. It approach by reading. It is true. हाँ, accept it as truth. ये जो भागवत में गीता में दिया गया है, ये सच है, ಇದು ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. But we will not understand some things. Sometimes we get questions also, doubts also on some things. तब क्या करना चाहिए? Yes, you may want to accept it as truth, but somehow I am not able to put faith in that. Hear from Vaishnavas. Okay. One can clarify, one can have more deeper understanding, और गहराई से सुन सकते हैं. और कुछ चीज़ें हैं जो तुरंत नहीं समझेगा, उसको समय चाहिए. जब ठीक समय आएगा तब हम समझ सकते हैं. ऐसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम ABCD पढ़ते हैं. सेकेंड स्टैंडर्ड में A फॉर एप्पल, APPLE पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं. फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर पैराग्राफ, फिर ऐसे लिखना सीखते हैं, फिर तो थीसिस लिख देते हैं बाद में. तो ऐसे ही पहले हम ABCD सीख रहे हैं, डायरेक्टली हम थीसिस नहीं लिख सकते. तो वैसे ही हम जब प्रगति करेंगे, चैंटिंग करेंगे, रेगुलर सत्संग अटेंड करेंगे, भक्तों को सेवा करेंगे, तो सेवा करते करते, चैंटिंग करते करते कि हमारा जो सुकृति बढ़ जाता है, तब कुछ चीज़ें समझ में आते हैं. When our consciousness elevates to a certain level, then you can understand the concepts at that level. हमारी चेतना इधर नीचे है, कॉन्सेप्ट ऊपर है, मगर समझ नहीं सकते हम. We have to raise to that level, then we can understand certain things. So some things need time and practice, then it is revealed to us. Yes. Prabhuji, no answers? Hey, boys?
Purification, okay. My own heart purification. As you told something? Patience. Means you want to hear with patience. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಓಕೆ, ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ, ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೋರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೆವಲಪ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. So one should, Prabhuji said good answer, one should hear for purification. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕರ್ಣರಂಧ್ರೇನ ಸ್ವಾನಾಂ ಭಾವ ಸರೋವರಂ ಧುನೋತಿ ಶಮಲಂ ಕೃಷ್ಣ ಶೈಲಸ್ಯ ಯಥಾ ಶರತ್. So when we hear Krishna Katha, ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕರ್ಣರಂಧ್ರೇನ, ಕಿವಿಯ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಾನಾಂ ಭಾವ ಸರೋವರಂ, ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋದಾಗ ಅದು ಹೃದಯವನ್ನು ತೊಡೆದಾಗ್ತದೆ. ಧುನೋತಿ ಶಮಲಂ, ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಮಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾರ ಜೋ ಮಲ್ साफ हो जाएगा. सलील से यथा शरद. शरद ऋतु, अभी क्या ऋतु चल रहा है? आषाढ़ मास. अभी वर्षा ऋतु स्टार्ट भी नहीं हुआ. श्रावण भाद्रपद वर्षा ऋतु, मड़े, इंटेंस रेन. सो जब बारिश पड़ता है तो सारा जो पानी कीचड़ हो जाता है. अभी इधर आया मैं, कल तो टैप खोला तो पूरा येलो पानी आ रहा था. मैं बोले क्या हो गया, गंदा हो गया पानी? नहीं, वो नॉर्मल पानी है, और बारिश के कारण येलो पानी आता है. आप सबके घर में भी ऐसे आता होगा, येलो पानी आता है. क्यों? क्योंकि वो सब मिट्टी मिल जाता है पानी में. बट जब शरद ऋतु, श्रावण भाद्रपद, देन कम्स अश्विन कार्तिक. अश्विन कार्तिक इज शरद ऋतु. So when in that season water settles down, the dust settles down, and then water becomes pure, पानी शुद्ध हो जाता है. सलीलस्य यथा शरद, तब मीठा पानी, स्वच्छ पानी दिखता है, तो हृदय वैसे हो जाता है. सलीलस्य यथा शरद ऋतु का जो जलाशय शुद्ध होता है, वैसे हृदय शुद्ध हो जाता है सुनने से. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. So that's one of the good attitudes of hearing for my purification, right? तो जब हम सुनेंगे अपने पवित्र होने के लिए, जब मन पवित्र हो जाएगा, ज्ञान को ठीक से समझेंगे, तब प्रचार हो सकता है, राइट? प्रचार मतलब क्या है? कान से सुन के मुंह से बाहर नहीं निकालना है. कान से सुन के वो हृदय में प्रवेश करना है, उसको साक्षात करना है, और हृदय से वो बाहर आना है, मुंह से. हाँ, from the heart it should come through the mouth, then that will transform others' heart. So तब वो प्रभावशाली होगा वो वाक्य. So इसलिए we should see that we practice first, then preach. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರು ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನದ ಹಲವು ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಚೇತನಾತ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮವೇ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ಆತ್ಮವೇ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಹವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಆದರೂ ಜನರು ಬದುಕಿನ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಆತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, अगर वहाँ पे आत्मा के बारे में पढ़ाते नहीं. आजकल विद्याभ्यास का एक ही मकसद है, वो क्या है? हाँ, धन प्राप्ति, पैसा पैसा पैसा. एजुकेशन के बाद कितना पैसा मिल रहा है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख. जिसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो सुशिक्षित है.
जिसको पैसा नहीं मिल रहा है वो बुद्धू है, राइट। सो ऐसे कलयुग का यही परिचय है। वित्तम एव खलु नृणाम जन्म कर्म गुणोदय। भागवत में 12वें स्कंद में बोलता है, यार हत्र ದುಡ್ಡಿದೆ ಅವರು ಗುಣವಂತರು, ಶೀಲವಂತರು, ಉನ್ನತ ಜನ್ಮದವರು, ಕುಲದವರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವರ ಚರಿತ್ರ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ, ಅವರ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. They don't care about that. So they only care about money. So the whole education system is designed to earn money, right? जस्ट आधा घंटे पहले हम एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, राइट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक प्रोग्राम अरेंज किए थे, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवक। कि वे युवक नशे में पड़ रहे हैं, शिक्षित है, कॉलेज में जाते हैं मगर नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और उनका जीवन खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है और ऐसे चक्र में फंस जाते हैं, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और लगभग 125 आध्यात्मिक संस्थाएं, जिसका भी मुख्य संस्था था उसमें, तो सब मिलके एक आंदोलन कर रहे हैं ताकि नशा से लोग मुक्त हो जाएं, युवक लोग मुक्त हो जाएं। तो अच्छा सोच है कि नशे से लोगों को बचाएं, मगर ये नशा छोड़ने के लिए और एक नशा चढ़ना चाहिए, तभी ये छूटेगा, राइट। सो शिला प्रभु जी बोलते थे कि जब आप नशा करते हो तो आपको किक मिलता है, यू स्टे हाई, बट वो नशा का प्रभाव उतरने के बाद डाउन हो जाता है। फिर नशा लेते हैं, फिर अप हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है। आप ऐसे अप डाउन क्यों करते रहते हो? स्टे हाई फॉर एवर बोलते, स्टे हाई फॉर एवर, शाश्वत रूप से आप ऊंचे ही रहो। वो कैसे? प्रभु जी ने बताया, कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये नशा चढ़ेगा तो बाकी नशा उतर जाएगा। सिर्फ ड्रग्स का नशा ही नहीं, सिगरेट, दारू, नॉनवेज, सब नशा उतर जाएगा। चाय कॉफ़ी का नशा भी उतर जाएगा। चैंटिंग हरे कृष्णा उतना पावरफुल है ना। सो प्रभु जी ने ये सिस्टम बताया कि ये जो हरिनाम का नशा में मत्त है, पागल हो गया है, उसको बाकी नशा छोड़ना बहुत आसान है, बहुत सरल चीज़ है। सो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि सबसे आध्यात्मिक संस्थाएं मिलके काम कीजिए, और वो सारे जो साधु हैं और गुरुजन हैं उन सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगले 100 हफ्ते के लिए, 100 वीक्स, मतलब 2 साल, सब लोग एक आंदोलन कीजिए ताकि सब नशे से मुक्त हो जाए। तो उसके लिए हमको प्रचार करना चाहिए। प्रचार करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग नशे से मुक्त हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को बुलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को बुलाइए, यहाँ पे कीर्तन में जोड़िए, प्रसाद में जोड़िए, प्रसाद दीजिए, भगवान का दर्शन लेने दीजिए, तब क्या हो जाएगा, ये नशा छूट जाएगा। सो आध्यात्मिक ज्ञान स्कूल कॉलेज में नहीं दे रहे हैं, इसलिए युवकों में वो आत्मबल, राइट, कॉन्फिडेंस वो नहीं है, वो वीक है। तो कोई भी थोड़ा टेम्पटेशन दे देता है तो आदमी वो टेम्पटेशन में फंस जाता है एंड ही बिकम्स एडिक्टेड, वो बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हरे कृष्ण मंत्र पहुँचाएं, है ना। क्योंकि कॉलेज में तो पढ़ाते नहीं, इसलिए सप्लीमेंट देना पड़ता है। ऐसे अगर आपको विटामिन की कमी हो गया है या विटामिन डेफिशिएंसी, तो क्या करते हैं, च्यवनप्राश सप्लीमेंट लेते हैं। वैसे ज्ञान तो मिल रहा है मगर आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, सप्लीमेंट। संडे 12 o'clock सप्लीमेंट मिलता है। युवकों को सैटरडे इवनिंग 6-7 o'clock सप्लीमेंट मिलता है। टेक द सप्लीमेंट। एक्चुअली ये शिक्षण पद्धति में आना चाहिए, मगर अभी क्या हो गया, वो गुरुकुल तो बंद हो गया सब,
तो इसलिए ISKCON को सेंटर्स खोलना पड़ रहा है ताकि लोग इधर आए और सप्लीमेंट लें आध्यात्मिक विटामिन्स, स्पिरिचुअल विटामिन्स, सो देन वी बिकम हेल्दी, स्पिरिचुअली ಹೆಲ್ದಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರಭುವು ದೇಹವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಪೆರಿಷಬಲ್, ಆತ್ಮ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಚೇತನಾತ್ಮವು ಈ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನ, ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ, ನಾಶವಿಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಎಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯ ಭಾಗ. ಸೊ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಅಂತವಂತಿಮೆ ದೇಹ ನಿತ್ಯ ಸುಪ್ತ ಶರೀರ. ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಟೆಂಪರರಿ, ಸೋಲ್ ಇಸ್ ಎಟರ್ನಲ್. ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ ಇದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನವೇನನ್ನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವು ದೇಹದಿಂದ ಬೇರೆ. ದೇಹವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನು ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮವು ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೇ ನಿರಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ. ದೇಹದೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವ ಆತ್ಮವು ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದರೆ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶಾಶ್ವತ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗ. ಆದುದರಿಂದ ಚೇತನಾತ್ಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯ ರಾಜ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆತ್ಮ अभी हम इतना कार्य करते हैं, चटुवटिके हम मारते हम खाना खाते हैं, काम करते हैं, बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं आप. कुछ लोग सोचते हैं कि मुक्ति पाने के बाद हम कुछ चटुवटिके नहीं करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे. ऐसे कैसे हो सकता है? आत्मा इज एक्टिव नाउ एंड आत्मा विल बी एक्टिव इन द फ्यूचर. अभी भी और बाद में भी आत्मा एक्टिव ही रहेगा. तो जैसे हम अभी एक्टिविटीज़ करते हैं वैसे ही मुक्त अवस्था में भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं. जो मुक्त अवस्था के एक्टिविटीज़ हैं उसको रहस्यतम ज्ञान, राइट, गुह्यतम ज्ञान ऐसे कहा गया है. द टॉप मोस्ट नॉलेज, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, उसको समझना चाहिए. सो भगवान के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं. जैसे कि भगवान के साथ हम 5 रूप में संबंध स्थापित कर सकते हैं. कौन से है वो संबंध? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य. सो 5 वेज. शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य. 5 प्रकार के संबंध हम भगवान के साथ बना सकते हैं. और इसके अलावा 7 और भी है. रौद्र, भीभत्स, हास्य, कारुण्य, and then total 7 secondary rasas and 5 primary rasas. टोटल 12 तरह से हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं. और ये आत्मा के ओरिजिनल एक्टिविटीज़ हैं. जैसे इस दुनिया में कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का प्रियतम है, प्रेयसी है, ऐसे संबंध यहाँ पे होता है. वैसे ही आध्यात्मिक दुनिया में भी संबंध है. कोई भगवान का बेटा है, भगवान किसी के बेटे हैं, या भगवान का कोई सखा है, कोई भगवान का प्रियतम है, प्रेयसी है. तो ऐसे अलग अलग रूप से संबंध स्थापित हो जाता है. कोई भगवान का दास है. तो ऐसे दैट इज़ आवर ओरिजिनल रिलेशनशिप. अगर जो ओरिजिनल जब प्रतिबिंबित हो जाता है तो विकृत हो जाता है. तो विकृत प्रतिबिंब, जो भौतिक संबंध जो है वो आध्यात्मिक संबंध के विकृत प्रतिबिंब. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮನೆ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು ಮನೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೋಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ವಿಕೃತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಂಬಂಧ, ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಅಶಾಶ್ವತವಾದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ರಹಸ್ಯತಮವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ.
ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೂಪ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ಪವಿತ್ರಂ. ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಒಂದು ಪಾಪದ ಅನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಪಾಪದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ ಅದು ಮರವಾಗ್ತದೆ. ಸೀಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೀ, ದೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಪದ ಒಂದು ಆಸೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ, ಆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪದ ಫಲ ಬರ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಲಂ ಪಾಪಂ ಕೂಟಂ ಬೀಜಂ ಫಲೋನ್ಮುಖಂ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಳೀಯೇತ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಇರದಾತ್ಮನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಸಿನ್. ಕೂಟ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಪಾಪ ಮಾಡೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. Then there is bija. Bija is actually tendency to, actually specific desire to sin. Right? कಳ್ಳनिಗೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. चोर को चोरी करने का आदत रहता है. वो देखता है कार, अच्छा कार है, उसको कल चोरी करता है, बीज है. एक्चुअली चोरी करके भाग जाता है, तब क्या होता है? पाप कर्म. तो पाप कर्म का फल आता है, पुलिस आता है, पकड़ के जेल में डालता है. पाप कर्म तो फल है. और फिर भी और एक टेंडेंसी बन जाता है. आज मैंने छोटा कर चोरी किया, कल बड़ा कर चोरी करूँगा. ऐसे और एक टेंडेंसी आ जाता है. तो ये वो चक्र में फंस जाता है. कूट, बीज, पाप, कर्म, ऐसे फंस जाता है. मगर जो भक्ति करता है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तो ये सारे जो पाप कर्म के फल है और पाप करने की इच्छा है, सब नाश हो जाता है. क्रमेण एव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना. So very easy. By chanting Hare Krishna, you can destroy all karmas. अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम. सब कर्म नाश हो जाते हैं. So this is the power of bhakti. That's why it's called पवित्रम. उत्तम मतलब उत्तमा. तमा मतलब अंधकारा, डार्कनेस. उत्तम मतलब बियॉन्ड डार्कनेस. ये बेस्ट नॉलेज है. ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನ. ತಮಸ್ಸಂದರೆ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆ. ಉತ್ತಮ ಎಂದರೆ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು, ಬಿಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಉತ್ತಮ. ಸೊ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಂ ಉತ್ತಮಂ. प्रत्यक्षावगमम. इट्स प्रैक्टिकली रियलाइज्ड. कुछ लोग बोलते हैं गीता पढ़ते हैं मगर समझ में नहीं आता, कैसे प्रैक्टिस करने को समझ में नहीं आता. बट गीता को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे गुरु के मार्गदर्शन में, गुरुಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ नारद मुनि इज कोटेड. नारदर कथे ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? नारद मुनि का कहानी पता है? कैसे नारद मुनि बने हो? चतुर्मास स्टार्ट हो गया ना. तो चतुर्मास में जब बारिश ज़्यादा गिरता है तो प्रयाण करना बंद करते हैं. स्पेशली सन्यासी प्रयाण नहीं करते हैं. ट्रेडिशनल एक जगह पर रहते हैं और साधना करते हैं. तो चतुर्मास के समय नारद के घर में सन्यासी लोग आए. क्योंकि चतुर्मास था तो एक जगह रुकना चाहते थे. तो इनके गुरुकुल में वो लोग रुके और इनकी माता जो थी उनके लिए खाना बनाती थी और सब सेवा करती थी. बच्चा भी सेवा करता था, रूम साफ करता था, बर्तन धोता था, उनको प्रसाद परोसता था, प्लेट साफ करता था. ऐसे बहुत सेवा की. और कभी हर दिन संत लोग बैठ के भागवत कथा करते थे, चर्चा करते थे, शास्त्र चिंतन करते थे. तो बच्चे को रुचि था उसमें, बैठ के सुनने लगा. जब सुनने लगा तो कृष्ण के प्रति उसको आकर्षण बढ़ने लगा. जब आकर्षण बढ़ने लगा तो बहुत आनंद आया उसको. तो एक बार सब गुरुजनों को जाके उसने रिक्वेस्ट किया, क्या मैं आपका उच्चिष्ट प्राप्त कर सकता हूँ? उच्चिष्ट मतलब जो प्रसाद खाने के बाद जो उच्चिष्ट बचता है उसको. तो उन्होंने अनुमति दिया, ठीक है आप पा सकते हो. जब उसने उच्चिष्ट ग्रहण किया तो उच्चिष्ट के प्रभाव से उसका जो मन है शुद्ध हो गया.
उच्चिष्टलेपान् अनुमोदितोद्विजैः सकृन् स्म बुञ्जे ततपास्त किल्बिषैः। सारे जो किल्बिष पाप कर्म उसके मन में था सब धो गया जस्ट बाय टेकिंग महाप्रसाद। एक्चुअली संतों के उच्चिष्ट में बहुत शक्ति होता है। संतों के चरण की धूली, भक्त पद धूली, भक्त पद जल। संतों का जो पैर धोने के बाद जो पानी होता है, फुट वॉश, और भक्तों का जो उच्छिष्ट है, तीन महाबल, वेरी पावरफुल। तो उसको प्राप्त करने से हमारा बहुत प्रगति होगा। इसलिए भारत के ट्रेडिशन में था कि जब वो संत महात्मा आते तो उनके पैर प्रणाम करते हैं, उनका पैर धोते हैं, फिर उनको प्रसाद देते हैं और उच्छिष्ट प्राप्त करते हैं। तो बहुत पावरफुल होता है। तदपास्थ किल विषय एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्व एवात्म रुचि प्रजायते। तो भगवान के प्रति और भक्ति सेवा के प्रति उसको रुचि जागृत हो गया। तो ऐसे 4 महीना सेवा किया। तो उसके बाद 4 महीने के बाद वो चले गए, संत महात्मा चले गए। मगर नारद जी जो उन्होंने उस आदेश दिया था उसको पालन करने लगे। और एक दिन उनकी माता भी गुजर गई, एक सांप उनको ढस लिया और माता भी गुजर गई। तो अकेले बच्चे थे, पिता भी नहीं था। तो अकेला बच्चा क्या किया, घर छोड़ दिया और जंगल में चला गया। भगवान को याद करते हुए, साधना करते हुए जंगल में भटक रहा था। एक दिन पेड़ के नीचे बैठा, ध्यान करने लगा तो भगवान का दर्शन उसके हृदय में हुआ और नारद भी बहुत प्रसन्न हो गया। मगर वो दर्शन तुरंत अदृश्य हो गया। तब नारद जी ढूंढने लगे, कहाँ है वो। तब आवाज आया, हे नारद, तुम अभी भी संपूर्ण पवित्र नहीं हुए हो, तो साधना कंटिन्यू करो और बाद में दर्शन मिलेगा। उसने साधना कंटिन्यू किया और जब मरण समय आया तो उन्होंने वो छोटा बच्चे का देह त्याग कर दिया। और अगले जन्म में ब्रह्मा जी का जब सृष्टि हुआ, अगला सृष्टि कल्प के प्रारंभ में नारद मुनि के रूप में प्रकट हो गए। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। सो वीणा बजाते हुए राधिका रमण, राधा कृष्ण का नाम गाते हुए वो प्रकट हो गए और प्रचारक बन गए। जिसने भक्तों की सेवा किया, भक्तों से सुना, पवित्र हो गया, आत्म साक्षात्कार किया, तब प्रचारक बन गए, है ना। सो प्रत्यक्षावगमम, इट्स इफेक्ट इज प्रैक्टिकली सीन। ये प्रभावशाली है, ये साइंस है। अगर कोई चैंटिंग करेगा, नियम फॉलो करेगा, उसको आगे बढ़ना ही है, राइट। सो वी हैव टू हैव फेथ इन दिस। प्रत्यक्ष धर्म्यम, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इट्स द टॉप मोस्ट ऑफ धर्म। देन सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसको अनुष्ठान करते समय बहुत आनंद में, ऐसे कीर्तन कथा आनंद देता है। कीर्तन करते हैं, जैसे क्लास के पहले कीर्तन कर रहे थे प्रभु जी, तो सब आनंद में थे, ताली बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। बच्चे तो नाचते हैं, कूदते हैं। बड़ों को भी नाचना चाहिए, कूदना चाहिए, जितना हो सकते है उतना। और प्रसाद में तो बहुत आनंद आता है। सब वेट करते हैं कब टाइम हो जाएगा, कब क्लास खत्म होगा, प्रसाद स्टार्ट होगा। सबसे ज़्यादा आनंद प्रसाद में। देन ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆನು, ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ, ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ. ನಮಗೇನು ಬೇಕಿತ್ತು ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಓದೋದು ಅದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾರು, ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಓದ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಹಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಕುಣಿಯೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಚಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಜಗನ್ನಾಥ ನೈವೇದ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಇಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಭು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಪತಿತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. 16 rounds chanting Hare Krishna mantra, taking nice prasadam, attending morning program Mangalarati, simple things. ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ we are worse. So we should try to do as best as possible and try to improve Krishna consciousness in this way. ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಫಲ ಏನಿದೆ, ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ಅವ್ಯಯಂ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಟರ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಗಿವ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಕ್ತಿ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಕೌಂಟ್. ಭಕ್ತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಶಾಶ್ವತ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. तो कभी हमेशा क्रेडिट होते जाते, कम नहीं होगा, उसे बढ़ता है, घटता नहीं. अगर आप दूसरों को बोलेंगे एक माला जप करो, तो उसको भी क्रेडिट होगी, आपको भी क्रेडिट हो जाता है. अगर सामान्य रूप से अगर मेरे पास 100 रुपये है, आपको 10 रुपये देते तो मेरे पास कितना बचा? 90 रुपीज़. अगर प्रचार ऐसा चीज़ है, अगर आप दूसरे को बताएंगे एक माला करो, तो आपके कोटा में भी वो देने का आ जाता है. यू विल ऑल्सो गेट क्रेडिटेड. तो लॉर्ड विल सी किसने दिया, और तुमने दिया, ठीक है, तुम कमीशन, स्पेशल मर्सी. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि. तो सबसे प्रिय कार्य जो है प्रचार का कार्य, जो लोगों को बताते हैं भगवान को, भगवान का नाम लो, भगवान के प्रोग्राम में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ, कीर्तन करो, प्रसाद लो. तो ऐसे जो बताते हैं वो बहुत प्रिय बन जाते हैं ಭಗವಾನ್ ಕೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, दूसरों को भी बताना चाहिए, है ना. ऐसे हम देखते हैं कि बहुत भक्त है, वो बुलाते हैं लोगों को, राइट. आप में से कितने लोग जो इनवाइट करते हैं लोगों के इधर आने के लिए? इनवाइट करते हैं, इनवाइट करते हैं. तो आप लोग बहुत प्रिय हैं. अगर सबको प्रिय बनना है भगवान को, तो आप भी इनवाइट करना चाहिए. प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम. देन लॉर्ड विल गिव कमीशन. So means Lord special attention comes on you. So that's how this verse talks about glory of bhakti. भक्ति का महिमा क्या है? भक्ति का महिमा सुनने के बाद भक्ति के बारे में जानने का उत्सुकता बढ़ जाएगा. तो अगले श्लोकों में भगवान भक्ति का जो ज्ञान है उसके बारे में बताते हैं. पूरा 9 अध्याय भक्ति के बारे में है, और इसमें बहुत सारे प्रसिद्ध श्लोक आते हैं, जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम मन मनाव मद भक्तो. ये सब प्रसिद्ध श्लोक इस अध्याय में आते हैं. तो इसका अध्ययन ठीक से कीजिए और आपका जीवन सार्थक बनाइए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और अभी 1 महीने के बाद क्या आ रहा है? जन्माष्टमी. सो जन्माष्टमी सबसे अभी बहुत प्रसिद्ध उत्सव है. तो यहाँ पे भी हम जन्माष्टमी मनाएंगे, उसके बारे में उत्तम सिंह प्रपाद ने अनाउंसमेंट करेंगे. ठीक है, तब सब लोग जुड़िए और जन्माष्टमी को सक्सेसफुल बनाने में आप योगदान दीजिए. हरे कृष्णा. स्टार्ट.